هذوك لي زاجوان هذوك يعني ما يجبوش يفكروها. ولكن سامحوني، انتم راكم تقولوا لي المدرب غلط، نقدر نوافقكم. واللاعبين هادو انت بالفضيل دخلت، هاو غلط فيك المدرب يدخل المفروض قديوره، ما تقدرش تولي اللور نتاع طويل باش تقدر الكره العاليه ولا كاع. شوف اردوان واش راك تهضر سي فري. اللاعبين نورمالمون باسكو نقولوها بكل صراحه فقدوا التركيز، سيرتو كي ماركينا البيت. تشوف المناوشات، تشوف انت بدران طالع من لا ديفونس، طالع يضارب الفوق. بن عياده شوف اللي دار لافوت، بن دبكه دار لافوت يا اخي، جوار جا بروفوكا راح عاود ولا لا ديفونس كونسونطرا. انت تشوف بن عياده وتشوف بدران. نروحوا للكونفيرونس تاع سونغ ونعاودوا نقولوا امين. نروحوا للمباشر من مصطفى تشاكير مع المدرب ريغوبير سونغ. إذا الصوت من المصدر لا يصل. أمين واصل، سامحني لأنه ننتظر أن يصل الصوت من المصدر. عاود بوزي لا كيستيون رضوان الله عارف شويه. ما الذي حدث على بالك مقلق؟ هل التغييرات هي سبب هذه الخسارة وهذا المنتخب الكاميروني لعب خير منا وشفنا المقابلة. نظن باللي كانوا التغييرات كانوا حيجيبوا إضافة. كنا قاعدين بالك نبدلوا لو سيستيم دو جو، نعاودوا نبدلوا طريقه اللعب ديالنا. نظن بالك كملنا بهذاك لو سيستيم والحمد لله ماركينا في الدقائق الاخيره. نظن الناس كاع فرحت. نظن باللي انايا قلنا بالك خلاص عاودوا للامل. نقص تركيز، انا ما نخبيش عليك، انا سي فري بالك المدرب بالك في لي شونجمون نقدروا نهضروا عليه. مام اللاعبين نتايا اللاعبين واش الدور تاعهم؟ نو اللاعبين فقدوا التركيز تاعهم سيرتو لي دانيير مينوت. دونك نتايا لاتوش تلعبت نتايا مي با جوار راه ديجا كي دار جوار لاتوش ديجا لو جوار معنا خرجوا روطار اللي دار لو روتري. ومام كنا في لا ديفونس ما كناش بيان اورغانيزي. بن عياده ديجا كسر لور جو باسكو كان مافونسي، كان يقدر بالك واسمه شوفوا اوتوكو اكامبي. نظن باللي هو اللي سجل الهدف. نظن يخرج في تسلل. نظن باللي نقص تركيز هو اللي خلانا نقص تركيز عليه. بالشيخ كنا على بعد ثواني مش دقائق، ثواني من المونديال، ثواني صغيره. انا واش نعرف في الفوتبول. نعم رابحين كاليفي حنايا بقات ميم با دقيقه والادفيرسير جاتو ينتوش. ما تقوليش وراهم اللاعبين، جاتو ينتوش ماشي قال لا اكسيون ولا جاتو ينتوش. هذيك لاتوش قبل ما يلعبها لا ديريكسيون تكنيك تما اللي تكون تدخل، تما اللي تسكيل الاخر ارواح بلوكي. هذا مندي تما طاح الى تفضل خلينا هذيك طاح. اي التمركز تاع اللاعبين كاع تبرتيربا. طاح ومن بعد عاود ناض ومن بعد لالي ما داروهاش والله صراحه. لكن قبل هذا الا تعتقد اننا خسرنا المباراه في 90 دقيقه الاولى ولا في 120 دقيقه قبل ما نسجلوا ويزيدوا يسجلوا علينا؟ لا ماشي في الفوتبول تنجم تخسرها تو مومون. سي دي بيريود. كي بدا الماتش ما نوبلي با بلي لازم نتكلموا على مبولحي صح دار اون فوت غراف. البيت سي لوي. لو كان ايماجينو ما دارش هذيك لافوت كنا نتقاضي فيها اليوم، لان في 90 دقيقه وشويه
كون قعد 0-0 دار اون فوت إليمينانا في هدية وحده. ثانيا يا سي رضوان، نعم، بوندون بعد مور البيت الكاميرون. نروحوا مباشرة للندوة الصحفية. الندوة الصحفية Ils ont été sur le plan psychologique et sur le plan mental, ils étaient on n'avait plus rien à perdre. Donc nous, on était venus, je suis convaincu qu'on ne nous voyait même pas à cette situation. Donc vous savez, la petite expérience que j'ai en compétition, enfin, lors des matchs comme ceux-là, c'est plus mental. Parce que je dis, le mental a joué aujourd'hui, parce que vous savez, on pouvait à quelques heures perdre le contrôle et ne plus essayer, se dire c'est déjà fait. Mais vous voyez qu'on a cru jusqu'au bout, ils ont mis de l'énergie, parce que je leur ai dit que le football moderne, il y a la tactique, mais c'est plus mental. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, et je félicite mes joueurs parce qu'ils ont accepté courir, ils ont accepté des duels, ils étaient présents. C'était pas le beau football qu'il fallait voir aujourd'hui, c'était mental, c'était être présent. Je pense que c'est ce qu'ils ont démontré et je les félicite de ça. Bien, monsieur derrière. Bonsoir Rigobert. Donc, au vu de la physionomie de la partie d'aujourd'hui et celle du match aller, on peut dire que l'Algérie quand même s'est créé pas mal d'occasions. Le Cameroun a été efficace. Elle n'a pas eu autant d'occasions. Le Cameroun peut remercier aussi le gardien Onana. L'arbitre, peut-être, on va voir justement votre avis. Coach, vous parliez de mental. Est-ce que selon vous, sans enlever le mérite du Cameroun aujourd'hui, est-ce que selon vous, c'est la meilleure équipe sur les 2 matchs qui s'est qualifiée au mondial? Merci. La meilleure équipe camerounaise sur le terrain? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, on a joué du beau football à Douala. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était plus mental, c'était plus... les Algériens, ils ont joué. Mais j'ai dit, bon, c'est vrai, il y a eu des occasions, parce qu'ils ont essayé de jouer. Ce qui n'était pas le cas à Douala, où je pense qu'ils allaient juste en compte. Ils sont venus à Douala juste pour bloquer, essayer de... Je crois qu'ils venaient justement pour un nul. Mais aussi, vous parlez de chance, le but qu'on a pris aussi était aussi, je dirais, un peu laxiste de notre part. Donc, vous voyez que c'est ça le haut niveau. Le haut niveau, vous savez, si vous perdez juste une petite concentration et vous payez cash. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le match a été plus mental. Le match d'aujourd'hui était mental, c'était pas une question de tactique. C'est vrai que la tactique était là, mais on a vu tout le monde courir partout, tout le monde se battre. Et c'est pour ça que vous avez vu plus d'occasions aujourd'hui que lors du premier match. Parce que j'ai dit, il y avait un enjeu, il y avait l'envie, il y avait la détermination. Parce que j'ai dit, on était dans une situation auquel il nous fallait marquer des buts. Ce qu'on n'a pas pu faire au match aller. Il fallait à tout prix que nous soyons en plus devant eux et connaissant aussi et pouvoir jouer plus dans les intervalles parce que bon, la dernière fois on a joué avec un seul attaquant qui était Aboubakar Vincent. Ben aujourd'hui, en mettant 2, il y aura toujours une possibilité qui va permettre que nous puissions faire la différence. Les 2 dernières questions, monsieur d'abord, ensuite, ce sera monsieur d'abord. Bonsoir, Djalali Aïch El Bilad. Question pour Karl Toko-Ekambi. Karl, félicitations. Après la CAN, il y a eu un changement de staff technique au Cameroun. Beaucoup pensaient que peut-être la machine allait prendre du temps pour être huilée pour cette qualif, mais finalement le Cameroun a réussi à se qualifier. Qu'est-ce que Rigobert Song vous a apporté de plus et marquer un but dans les dernières secondes, qualifier son équipe nationale mondiale.
Est-ce que vous pouvez nous raconter le but, surtout que c'était un but où il y avait peut-être une erreur algérienne dans le marquage où nous jouait la zone. Comment s'est marqué le but? Merci. Bonsoir. Tout d'abord, je pense que le changement de coach, nous, on est des joueurs de haut niveau, on doit s'adapter. Après, voilà, on avait déjà un groupe. Le coach, il a trouvé le groupe existant avec quelques modifications. Mais bon, après, nous, on est des joueurs. C'est nous qui jouons sur le terrain. On doit prendre nos responsabilités et on doit prendre en compte ce que le coach nous apporte comme idée au niveau mental, de l'attitude, de l'état d'esprit et prendre en considération qu'on représente un pays. Après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur le but à la dernière seconde, tous les buts des deux confrontations, ils se sont joués sur des coups de pied arrêtés. Parce que les matchs étaient serrés. Il y a deux grands gardiens, il y a des bons joueurs dans les deux équipes. Donc forcément, tactiquement, c'est difficile pour les deux équipes parce que les joueurs, ils s'adaptent, ils mettent de l'envie. Dans les duels, c'est difficile. Et voilà, sur les petits détails des coups de pied arrêtés où chacune des deux équipes perd un peu de concentration, on a réussi à marquer. Et voilà, je me suis retrouvé tout seul, j'ai anticipé et j'ai réussi à mettre le ballon au fond. Mais bon, si on a joué 120 minutes, c'est que l'équipe algérienne a été bonne aujourd'hui. Il leur a manqué de l'efficacité, mais voilà, on a su répondre, on a su rester concentré et voilà, on a su marquer ce but à la dernière seconde. En tout cas, félicitations à l'Algérie pour tout, pour l'accueil, parce que depuis qu'on est là, tout s'est bien passé. Et en Afrique, c'est rare, donc félicitations à l'Algérie. Merci. Merci. La dernière question, monsieur. Monsieur Rigobertson, vous l'avez dit, ça s'est joué à la concentration. Est-ce que vous ne pensez pas que le deuxième but qu'encaisse l'Algérie, le but qui vous qualifie, est dû à une erreur de concentration, mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas que l'équipe nationale algérienne pensait qu'après ce but égalisateur était déjà qualifiée, qu'il y avait de l'euphorie et que peut-être pendant un moment, les joueurs se sont égarés? Je pose la question. Oui, mais vous savez, à ce moment, je l'ai dit avant, que je ne sais pas, ici, tout le monde était conscient que, enfin, tout le monde avait déjà une assurance après qu'on ait pris un but que tout était déjà fait. Mais c'est ça la compétition. Un compétiteur, c'est celui qui ne lâche pas jusqu'au bout. Et je pense que mes joueurs ont réagi aussi les mêmes erreurs, comme il a dit Toko tout à l'heure, c'est que ça s'est joué sur les coups de pied arrêtés. Bon, ayant déjà fait autant de fatigue, ils ont couru, ils étaient déjà aussi, il y avait aussi cette fatigue qui était là. Nous-mêmes, notre but, vous voyez qu'on le prend aussi à un coup de pied arrêté, enfin un corner, où on laisse complètement, manque d'attention. Et voilà, et ça, c'est le haut niveau, ça se paye. Et en même temps, bon, eux aussi, ils ont eu, l'équipe algérienne a perdu un peu le réflexe. Et tout de suite, nous aussi, on en a profité. Donc, nous sommes équilibrés un peu. Parce que j'ai dit, dans le jeu, on n'a pas... Ça a été très serré, très compliqué. Parce qu'en face, il y avait des joueurs vraiment, ils en voulaient. Et j'ai dit, je tiens à remercier, à féliciter encore cette équipe d'Algériens et son entraîneur aussi, que je connais très bien, qui est un ami. Et donc, je tiens à le féliciter parce que, vous savez, en compétition, il ne faut jamais perdre espoir. Ce n'est pas toujours évident lorsque, j'ai dit, on est dans une situation comme celle-là. Mais, j'ai dit, elle mérite beaucoup d'encouragement et que, surtout, il faut donner le temps, il faut le laisser continuer à travailler pour qu'il puisse encore apporter quelque chose parce que c'est un compétiteur lui aussi. Merci. Merci, messieurs. Merci. Merci. عدنا بكم ندوة صحفية للمدرب سونغ وأيضا أحد عناصر المنتخب الكاميروني ليأكد بأنه كان استقبال جيد من طرف الجزائري. ادوا لنا لا كاليفيكاسيون في الثواني الأخيرة أمين وانصرفوا وتركونا بهذا